بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آپ گھبرائیں نہیں، اس طرح کی جنتی راتیں، نورانی راتیں زندگی میں کبھی کبھی آتی ہیں، تو ایک دو گھنٹے بیٹھ کر گھر جا کر سو جانا یہ کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ جب اس طرح کی قیمتی راتیں کبھی کبھی آتی ہیں تو دعا تک شریک رہ کر بھرپور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جائے. کل بھی آپ سوئے تھے، اصحاب زندگی سوئیں گے. جب اس طرح کی بزم سجے اور رحمتوں کی بارش ہو تو وہاں نہا لینا چاہیے، عجیب بھر کے نہانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو آج کی رات کے صدقے ساری راتوں کو اچھی اور خوبصورت نیند عطا فرمائے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. میں لگ بھگ 1 یا 1.5 گھنٹے سے اسٹیج پر بیٹھا ہوں. 3 گھنٹے کی تقریر شروع کرنی تھی اور 1.5 گھنٹے میرے بیٹھے ہوئے گزر گئے. اب 1.5 گھنٹے کی تقریر ہونی ہے، تو 1.5 گھنٹے کی تقریر اس میں کم و بیش 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد میں، ایسا نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہی فکسڈ ٹائم ہو گیا. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو 1.5 گھنٹے کو بوجھ سمجھیں یا پھر 1.5 گھنٹے سے آگے اور مزید سننا چاہیں. یہ دھنباد کی سرزمین ہے، پورے ہندوستان میں بہت مشہور معروف خطہ ہے. اس خطے کو جہاں کبھی جھریا کے مناظرے نے سینچا ہے، وہیں اس خطے کو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی بار بار آمد و رفت نے سینچا ہے. بے شک علامہ قائد اہل سنت پوری دنیا سنت کا سرمایہ تھے، لیکن زندگی کا بیشتر وقت انہوں نے بہار کو نہیں دیا، وہ فیض العلوم قائم کر کے جھارکھنڈ کو دیا. یعنی وہ آپ کی امانت ہے جو بادل بن کے سارے عالم پہ برس گئے. انہوں نے برطانیہ کو 2-2.5 سال دیے، ہالینڈ کو 5 یا 6 ماہ دیے، مگر جھارکھنڈ کو ساری زندگی دے دی اور مرنے کے بعد بھی جھارکھنڈ کو ہی دے دیا. واہ سبحان اللہ. اس لیے اس علاقے کے تعلق سے سارے علماء اہل سنت کے فکر ہیں. چونکہ یہاں ہمارا قائد ہے، اس لیے ان کی قیادت میں یہاں کوئی بدعقیدہ اس کو پلوٹیٹ تو نہیں کر پائے گا. اب کسی دوسرے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے اہل سنت یا خود آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے علاقے کی سنیت کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور آپ سبوں سے دوسروں کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر سن کے جائیے گا، اب بیچ سے اٹھیے گا نہیں. 1.5 گھنٹے بیٹھ کے گزر گئے ہیں اور 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی انشاءاللہ کریم. اور یہ ماہ ربیع النور ساری دنیا میں اجالا پھیلا، ہر طرف تقریریں ہوئی، جلسے ہوئے، سیمینار منعقد ہوئے، کانفرنس منعقد ہوئی. آقا علیہ السلام کو خراج پیش کیا گیا اور اتفاق سے مدرسہ شمسیہ فضائیہ کا دستار بندی کا جلسہ بھی اسی ماہ مقدس میں منعقد ہوا. بچوں کے سر پہ دستار باندھی گئی. علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ اسٹیج پر موجود ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس
माह रबीउल नूर के अनवार का एक हिस्सा है जो इस खित्ते पे आज बरस रहा है। आज आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बातें हो रही हैं, उनके मुअजिज़ात, उनके हुस्न व जमाल। और एक सवाल है कि सबसे ज्यादा इस रोए जमीन पर जिसके नाम पे महफिलें मुनक़िद होती हैं वो पैगम्बर आज़म की ज़ात गिरामी, और सबसे ज्यादा जिनकी ज़ात पर लिखा गया वो भी आका करीम की ज़ात गिरामी, और सबसे ज्यादा जिनके नाम पर इंसान के नाम रखे गए वो भी सिर्फ और सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। आज पूरी दुनिया में 150 करोड़ मुसलमानों की आबादी, कमोबेश ने 1.5 अरब की आबादी, 1000 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में 1.5 अरब की आबादी मुसलमानों की। और मुसलमान पूरी दुनिया के हर खित्ते में आबाद है। आका अलैहिस्सलाम का वो दिन जिस दिन आपने नबूवत का ऐलान किया था, उस दिन सिर्फ आपकी बीवी ने कलमा पढ़ा था, आपके गुलाम ने कलमा पढ़ा, आपके जितादार भाई अली ने कलमा पढ़ा, आपके दोस्त सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा। ये 4 मुक़द्दस अशख़ास थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। उसके बाद 3 साल तक 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल का बहुत तवील अरसा होता है, लेकिन अल्लाह की हिकमतों का एक हिस्सा है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे काम हो, अचानक नहीं। अल्लाह चाहे तो एक ही दिन में ये बच्चा पैदा भी हो, जवान भी हो जाए, बोलने लगे, चलने लगे, लेकिन कानूनी कुदरत का एक हिस्सा है कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली, अचानक नहीं। इसलिए बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद वो बच्चा 6-7 महीने के बाद चलने लगता है, फिर 9 महीने के बाद बोलता है, 2 साल के बाद बच्चा माँ का दूध छोड़कर दुनियावी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने के काबिल बनता है, 18 साल में मैच्योर होता है, और फिर वो बच्चा 25 साल में जवान होकर 40 साल में अधेड़ उम्र को पहुंच जाता है, कामिल इंसान बन जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। आदमी आज फसल डालता है खेत में, आज ही उसमें बालियां नहीं निकलती, दाना नहीं निकलता। कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 1 महीने के बाद, और कोई फसल पैदा होती है 1 साल के बाद। आम का पौधा आज लगाया, 3-4 साल के बाद फलता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, अचानक नहीं। आज दुकान किए, आज ही करोड़ों का फायदा हो जाए, नहीं तो बंद कर दिया। आज इलेक्शन में उठा पहली बार, आज ही जीत जाए, फिर कभी नहीं, धीरे धीरे। डेवलपमेंट जो धीरे धीरे होती है उसमें ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है, और जो आदमी धीरे धीरे उरूज की तरफ बढ़ता है उस उरूज में ठहराव होता है। और जो अचानक विस्फोट की तरफ हो जाए, फिर वो अचानक एक बुलबुले की तरह खत्म भी हो जाता है, चिंगारी भड़की और खत्म हो गई। धीरे धीरे इसको जिंदगी के हर कामों में आप इस हिकमत को मद्देनजर रख सकते हैं और कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, 3 साल गुजर गए, सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। अगर हुजूर चाहते, जब माँ की गोद ही में उंगली का इशारा फरमा कर, जिनके इशारे पे चांद घूमता था, नूर थे और नूर का खिलौना था, आका अलैहिस्सलाम को नबूवत के ऐलान से पहले दरख्तों ने सजदा किया। राहिब ने अपनी आंखों से देखा, हजरत खदीजा ने देखा कि जिस काफिले के साथ सरकार वापस आ रहे थे 25 साल की उम्र में, तेज धूप में सरकार के सरे अक़दस पर फरिश्तों ने साया किया था, जिनके पैदा होते ही इस कदर
انوار و تجلیات کی بارش ہوئی کہ آپ کی ماں نے مکہ میں رہ کر ملک شام کے محل کو دیکھ لیا. سرکار رحمت دو عالم عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد گئے تو صرف 4 بکری تھی جناب حلیمہ کو آپ کے قرب ناز کی برکت سے 700 بکریاں آپ کے گھر میں ہو گئی. پورا قبیلہ سرسبز و شاداب ہو گیا. آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے رہتے تھے. جناب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے. وہ جب راستے سے چلتے تھے تو پتھر ان کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی سلام کرتے تھے. آقا علیہ السلام کو الامین صادق الوعد کہا جاتا تھا. نبوت کے اعلان سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کن کن اذیتوں کے ساتھ آقا کو گزرنا پڑا, کن کن مصیبتوں کو سہنا پڑا. حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو دین کی راہ میں تکلیف دی گئی, نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی. اوذیت فی سبیلی ھذا, میں نے اس راستے میں جتنی تکلیف میں نے اٹھائی ہے, جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے, نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد دی جائے گی. آقا علیہ السلام 10 سے لے کے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں تبلیغ دین فرماتے رہے. کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ بمشکل تمام چند 100 لوگوں نے. یہاں تک لوگوں نے ٹارچر کیا کہ آقا علیہ السلام وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ آ گئے. آپ نے ہجرت کی اور ہجرت سے پہلے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. تمام عرب کے قبیلوں نے آپ کے خاندان کا سماجی محاذہ کیا. اس درمیان اس قدر تکلیفیں ہوئی کہ بچے چمڑے گلا کے بچوں کو کھلایا جاتا. آقا علیہ السلام درخت کے پتوں کو کھاتے تھے. آپ کے سارے قبیلے 3 دن 4 دن نہیں 3 سال تک کنٹینیو چمڑے کو گلا کے کھانا, درخت کے پتوں کو کھانا. اس قبیلے کے بچے اس قدر روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز سے مکے کی پہاڑیاں گونج جاتی تھی. مگر پھر بھی قبیلہ قریش کے اس سنگ دلوں کا سینہ نہیں ہلتا تھا کہ گیہوں بھیجنا ہے, جو بھیجنا ہے, چونکہ مکمل طور پر پابندیاں تھی کہ نہ کوئی سلام کلام کرے گا, نہ کوئی گیہوں دھان بھیجے گا, نہ کوئی رشتہ داری کرے گا. میں صرف اسلام کی بنیادی تاریخ پیش کر رہا ہوں. اس دن اور آج کا دن, یہ 1400 سال کے درمیان جو آج دنیا میں مسجدوں, مدرسوں, خانقاہوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں, جو 150 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. اور آج جو ایک زبردست تاریخ دنیا میں اسلام کی بن چکی ہے, جس کو دنیا کی ساری طاقت مل کے نہ اکھاڑ سکتی ہے نہ اکھاڑ سکے گی, چونکہ اسلام نے 1400 سال میں اپنی طاقت کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ ہر آنے والا دن اس کا اسٹرونگ سے اسٹرونگ گیسٹ ہوتا چلا گیا کہ جس نے بھی اس کے خلاف مہم اور تحریک چھیڑی, یہ مذہب اسلام کی صداقت کا راز تھا کہ ان کی ساری تحریکیں کمزور ہو گئی. اور جو تعداد 2 کروڑ کی تھی وہ تعداد 50 کروڑ میں بدلی, جو 50 کروڑ میں جو تعداد تھی 100 کروڑ میں تبدیل ہوئی. اور آج 1443 ہجری میں یہ تعداد 150 کروڑ کی تعداد تک پہنچ گئی. یعنی مصطفیٰ کے فالوور صرف 4 لوگ تھے, لیکن آج 1443 ہجری میں 150 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. یہ سب محمد عربی کے غلام ہیں. آخر جو لوگ آج 5000 سال پہلے جو تحریک چھیڑ چکے تھے, ان کے ماننے والے گنتی کی دنیا میں ہیں. گوتم بدھ کے فالوور, مہاویر کے فالوور اور دوسرے لوگوں کے فالوور ایک محدود علاقے میں, کسی کا جاپان میں, کسی کا چائنا میں, کسی کا نیپال میں اور کسی کا ہندوستان کے مخصوص خطے میں, لیکن وہ ایک اسم گرامی ہے جس کا فالوور دنیا کے ہر خطے میں 200 سے زائد ممالک میں, ہر زبان میں, ہر نیشن میں, ہر ٹرائب میں, اور سب سے زیادہ کہ 150 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑ گیا ہے.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن جس دن ایک شخص کلمہ پڑھا تھا اور پھر پیچھے مڑ کر مصطفیٰ کی عظمت نے نہیں دیکھا، آج 150 کروڑ کی تعداد میں ان کے غلام پہنچ گئے، تو آج جو لوگ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں وہ بھول جائیں، اس لیے کہ رب نے وعدہ کیا ہے فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا ہر آنے والا دن پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن گزرتا چلا جائے گا، آپ کی عظمت کا سورج خط نصف النہار پہ جگمگاتا چلا جائے گا۔ اس لیے نرسمہانند سرسوتی ہو یا کسی مندر کے پنڈت مہنت ہو یا کوئی منافق ہو یا کسی مدرسے کا کوئی وہابی ناظم ہو، وہ چاہے 1000 نبی کی شان ہٹانا چاہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ دن بڑھتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت پھیلتی چلی جائے گی، اور آج 150 کروڑ کی تعداد اگر میں اور آپ کا بچہ زندہ رہا، وہ بھی زندہ رہا تو دیکھ لے گا گالی دیتے ان کی نسلیں تمام ہو جائیں گی، مگر آنے والے 25 سال کے بعد یا 150 کروڑ کی تعداد 200 کروڑ کی تعداد میں بدل جائے گی، اور ہر طرف ایک ہی جھنڈا مصطفیٰ کے نام کی عظمت کا جھنڈا لہراتا چلا جائے گا، یا 150 کروڑ کی تعداد 200 کروڑ کی تعداد میں بدل جائے گی۔ دشمنی کرنے والے دشمنی کرتے رہیں گے۔ قدرت کا قانون ہے کہ میرے محبوب نے جس درخت کو لگایا ہے دھیرے دھیرے وہ درخت پروان چڑھتا ہے، مصیبتوں سے، اذیتوں سے، سفیدی سے، miserable کنڈیشن سے گزرتا ہوا آج وہ چمن ہرا بھرا ہوا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں آخر کون سی کوالٹی تھی، کس بنیاد پر ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر رہا؟ وہ تو رذیل قسم کے لوگ ہیں جو نبی کو گالی دے کر اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی ایبیلٹی نہیں، ان کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالے، لیکن جب وہ بولتے ہیں کہ میں 2 سال میں سارے مسلمانوں کو مٹھا دوں گا، ایک بھی مسجد نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو مار کے افغانستان بھگا دوں گا، تو ان کے ماننے والے 10 کروڑ کی کار ان کو گفٹ کر دیتے، 5 کروڑ کی گاڑیاں ان کو تحفے میں دے دیتے، 10 کروڑ کا بنگلہ اس کو گفٹ کر دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 1 مہینہ پہلے ایک سادھو کی موت ہوئی، انہوں نے سوسائڈ کر لیا، اور نیوز رپورٹر نے ان کے آشرم میں جا کر ان کی گاڑیوں کو جب دکھایا، سارا ہندوستان سکتے میں پڑ گیا۔ فارچونر ان کے پاس، انووا کرسٹا ان کے پاس، 10 کروڑ کی انڈیوا ان کے پاس، یعنی ساری گاڑیاں اب 4 لاکھ روپے کی 3 بلیٹ ان کے پاس، ایک آدمی چلانے والا تھا، اکھاڑا پریشد کا وہ ادھیکش تھا، اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑیاں ہیں۔ یہ سب گاڑیاں کہاں سے آئی؟ کیا وہ ڈی ایم تھا؟ کیا وہ منتری تھا؟ کیا وہ سی ایم تھا؟ کیا وہ ریل اسٹیٹ کا کوئی بڑا کاروباری تھا؟ نہیں، ایک پنڈت تھا، ایک پیلی لنگی پہننا، ایک چادر پہننا، اور صاحب آدتیہ جوگی ناتھ کی طرح وہ ہاف کرتا پہننا، یہی تو تھا اس کا۔ لیکن یہ گاڑیاں 10 کروڑ کی کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ اسی طرح بہت سارے لوگ ہندوستان میں جو نہ ڈی ایم ہیں نہ ایس پی ہیں، ڈی ایم بننے کے لیے آدمی کو انٹرمیڈیٹ میں 98% نمبر لانا پڑتا ہے، انٹرمیڈیٹ میں 99% نمبر لانا پڑتا ہے، گریجویشن میں آدمی کو 99% نمبر لانا پڑتا ہے، اس کے بعد 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک بچہ IAS آفیسر بنتا ہے، UPSC کمپلیٹ کرتا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں 500 سے زائد ممبر ہیں، مگر کسی کا بیٹا ڈی ایم نہیں بنا۔ اس بار پورے ہندوستان میں 761 بچے جو IAS کی ہے، اس میں سے جو سب سے ٹاپر رہا ہے وہ بہار کے ایک دیہات کا بچہ رہا، چونکہ جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے ان کے بچے محنتی کم ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے خاندان کو دکھ درد سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ لوگ 15-15 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ جو 15-15 گھنٹے پڑھتے ہیں اس کو دماغ چلانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بیسک کمپٹیشن فیس کر کے وہ IAS ٹاپر بنتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد کتنی تنخواہ کمائیں گے ڈی ایم بننے کے بعد؟ 2 سے 2.5-3 لاکھ روپے ماہانہ۔ اگر وہ حرام طریقے سے کمائے تو 10-20 لاکھ روپے ماہانہ، سالانہ 1 کروڑ روپے، 25 سال کی نوکری ہے، 25 کروڑ کمائے۔ لیکن یہاں 25 کروڑ کی کار ایک پنڈت کے پاس رہتی، وہ کار کہاں سے آتی؟ صرف نفرت کی کھیتی، اسے مار دیں گے، اسے کاٹ دیں گے، اسے بھگا دیں گے۔ ڈی ایم بننے میں تو صاحب 25 سال پڑھنے پڑے، 18 گھنٹے اسٹڈی کرنی پڑے گی، اور پھر کتنی کمائی ہوگی؟ اور ایک بار گالی دو سارے مسلمان کو مٹانے بھگا دیں گے افغانستان، بس فوراً 10 کروڑ کی کار گفٹ ہے ان کے پاس۔
जय जयकार के नारे लगते हैं। इसीलिए आज नफरतों की खेती बढ़ रही है। ये जिसकी कोई औकात नहीं है और जिनके पास कोई इल्म भी नहीं है, इसे कायदे से हिंदी बोलना नहीं आता, ये हमें बुखारने की बात कर रहा है। इस्लाम के पैगंबर की शान को गुस्ताखी करना ये इन लोगों का एक तरीका बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि मैं गाली दूं इस्लाम के पैगंबर को, लोग मेरा पांव छूने लगे। मैं गाली दूं इस्लाम के पैगंबर को, लोग मेरे पास आने के बाद साहब करोड़ों रुपए गिफ्ट दे रहे। यानी इनका आशियाना आबाद है पैगंबर आज़म की तौहीन करने की वजह से। इसलिए आसान काम समझ लिया है कि जब भी इनको चमकना हो, मीडिया में आना हो, इस्लाम के पैगंबर को आगे बढ़ाना। मैं कहता हूं हमारे लाखों आलिम दुनिया में, हिंदुस्तान में लाखों आलिम है, मगर किसी भी आलिम की ज़बानी, किसी भी आलिम की ज़बानी आपने कभी नहीं सुनी होगी कि हमने उसके डोमेस्टिक लाइफ को खंगाला हो। सीता ऐसी थी, राम ऐसा था, उनका बाप दशरथ ऐसा था, उनके दादा ने इतना शादी कर लिया, उन्होंने इतनी औरतों को अपने घर में नौकरानी रख लिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हम लोग किसी की हिडन लाइफ को नहीं छेड़ते। हमने आज तक या हमारे किसी भी आलिम दीन ने उनकी प्राइवेट लाइफ को कभी नहीं खाना। हम शिर्क की मसम्मत करते हैं, हम कुफ्र की मसम्मत करते हैं, हम बुराइयों की मसम्मत करते हैं कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और हम छिपकली को सजदा करने लगे, सांप को सजदा करने लगे, हम पत्थर के सामने झुकने लगे, हम किसी साथ बंदर के सामने झुकने लगे। ये पेशानी की तौहीन है। हम ये सारी बात तो करते हैं सम्मानजनक तौर पर, लेकिन किसी की प्राइवेट लाइफ को हम झांकते नहीं। तो इनको क्या कहा जाए? एक ही चीज है कि इस्लाम के पैगंबर ने 9 साल की लड़की से शादी कर लिया, उन्होंने 11 शादियां कर, जबकि उसके तारीख में कितने सैकड़ों औरतों के रखने के रिवाज खुद मुल्क अरब में दस्तूर था। हुजूर की आमद से पहले एक एक आदमी 100 शादियां क्या करता था। पैगंबर आज़म ने उन तमाम गलत रसूल पे ब्रेक लगाकर सिर्फ 4 शादियों तक आपने सीमित कर दिया कि 4 शादी से ज्यादा करना एक एट ए टाइम ये औरतों का अपमान है जो अपनी जिंदगी को तबाही के बयाने में लगाना है। अरब का कल्चर था 100 शादी करना, औरतों को अपमान करना। हुजूर ने लिमिटेड तौर पर 4 शादी तक आपने एक साथ दे दिया। आका ने औरतों को सम्मान दिया, लेकिन आज 1400 साल के बाद इन प्राइवेट लाइफ के बारे में खंगालना, जबकि तारीख इस्लाम नहीं तारीख आदमियत कहती है कि इस्लाम का डेडलिएस्ट दुश्मन जिसके सामने मुस्तफा पैदा हो, जिनके सामने हुजूर का बचपन गुजरा, जिनके सामने सरकार की जवानी गुजरी, जिनके सामने आका अलैहिस्सलाम के शब रोज मौजूद थे, इस्लाम का खतरनाक दुश्मन अबू सुफियान, जिनके सामने हुजूर का बचपन, जिनके सामने सरकार की जवानी, जिनके सामने हुजूर की खिदमत व जल्दत, जिनके सामने सरकार दो जहां का सारी एक्टिविटीज मौजूद थी। नबूवत के ऐलान से पहले, ऐलान के बाद सारी चीजें मौजूद थी। इतना खतरनाक दुश्मन वो मैदान बद्र का वाकया अबू सुफियान की वजह से, मैदान उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए, उसके भी सबसे बड़े कमांडर वही थे। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर के कत्ल का प्लान बनाया, उसमें शरीक रहे, बाद में कलमा पढ़े, मोमिन बने, सहाबे रसूल की शरफ से मुशर्रफ हुए, लेकिन पहले वो इस्लाम के खतरनाक दुश्मन थे। उन हालतों में उन्हें तो चाहिए था कि हुजूर के कैरेक्टर के बारे में, सरकार दुल्हा के किरदार के बारे में, आका अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी के बारे में वो दुश्मनों को प्रचार करता। लेकिन जब रूम के बादशाह हेरक्ल ने अबू सुफियान को अपने दरबार में बुला के उसे दरियाफ्त किया, जिस वक्त अबू सुफियान हालत कुफ्र में थे, इस्लाम के डेड लिस्ट एनिमी में उसके लिस्ट में उसका नाम डेड लिस्ट में शामिल था। इस्लाम को तकलीफ पहुंचाने, पैगंबर आज़म को तकलीफ पहुंचाने की हर सूरतों पे गौर व फिक्र करते थे। उस वक्त रोम के बादशाह ने जब बोला कि उनसे पूछा, सुना है कि तुम्हारे मक्का में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है, ये बताओ तो उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका किरदार कैसा है, उनका हसब व नसब कैसा है, वो जिस खानदान में पैदा हुए हैं, जिस बाप माँ से, उनके औसाफ कैसे हैं। अबू सुफियान का स्टेटमेंट है, हजरत अब्बास इसके रावी है, वो कहते हैं कि अबू सुफियान का बयान है कि मुझसे जब बादशाह रूम हिरक्ल ने पूछा इस्लाम के पैगंबर के औसाफ कैसे हैं, तो मैं उस वक्त बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकल गया। वो कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे। ये 1400 साल के बाद 1 मिनट भी पाक नहीं रहने वाला, एक लुटिया में पानी लेके पहाना को लपेटने वाला, सर से लेके पांव तक गंदी सोच, गंदी फिक्र,
گندا جسم رکھنے والا، یہ کیا جانے محمد عربی کس کا نام ہے، یہ کیا جانے عقائد و رنگ کے اوصاف کیا بلند ہے، یہ زندگی پر ناپاک رہنے والا کیا جانے محمد عربی کی ہستی کیا ہے۔ مکہ کا ابو سفیان جس کے سامنے مصطفیٰ پیدا ہوا، جن کے سامنے حضور کا بچپن گزرا، جن کے سامنے سرکار کی جوانی گزری، جس نے حضور کے ایک پل کو دیکھا، وہ اسلام کا خطرناک دشمن تھا، جو ان کو دشمنی تھی کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے ان کو ڈیمیج کریں، وہ چاہتے تھے ان کو مجنون پاگل کہہ دیں، وہ چاہتے تھے ان کی کوئی کمزوری تلاش کر کے ان کو ڈیمورلائز کر دیں، وہ چاہتے تھے کہ کوئی عیب ملے کہ میں ساری دنیا میں ہائی لائٹ کر کے ان کے ماننے والوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو میں روک ڈالوں۔ اس وقت خطرناک دشمن تھا، مگر وہ کہتا ہے جب ہرقل نے مجھ سے پوچھا کہ what do you say about the prophet of Islam محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، ان کی کوالٹیز کیسی ہے، انہوں نے کہا بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اعلیٰ حسب و نسب کا مالک ہے، اعلیٰ اوصاف کا مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیغمبر اعظم میں عیب تلاش کرتے تھے، کوئی عیب مل جائے، انہوں نے کہا کہ مجنون ہے، جھوٹ کہہ تو دیا، انہوں نے کہا کہ ان کو آصف کا اثر ہو گیا ہے، یہ کہہ دیں تو میں کسی عامی کو جھاڑ پھوک والے کو بولا کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ چنانچہ قبیلہ قریش کے چند سرکردہ لوگ آئے تھے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس، آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ 6 سال کے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، دادا کی پرورش میں آ گئے، آپ 8 سال کے ہیں کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے اور ایک لمبے عرصے تک چچا ابو طالب کی نگرانی میں رہے، انہی کی نگرانی میں تھے کہ نبوت کا اعلان فرمایا، اور آپ کے چاچا قبیلے کے سردار تھے، اس لیے ان لوگوں کو بظاہر حضور کو تکلیف پہنچانے کی زیادہ ہمت نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے پلان بنایا، ان کے ماننے والے 1 تھے 10 ہو گئے، 10 تھے 100 ہو گئے، 100 تھے 300 ہو گئے، 300 تھے 400 ہو گئے، آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو مکہ کے لوگوں نے آ کے پیغمبر اعظم کے پاس، ان کے چچا کے پاس آ کے کہا کہ آپ کی داڑھی، آپ کے بڑھاپے، قوم کی سرداری کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو سمجھا دیجیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرے، وہ ہمارے بتوں کی تضحیق ہنسی نہ اڑائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں مکے کا سردار بن جاؤں، یہ ان کے پاس کوالٹی ہے، یعنی جس کا مستقبل بڑا روشن ہے، جو ایک بڑی شخصیت کا مالک ہے، اس کو جیسی پرسنالٹی چاہیے، وہ ساری پرسنالٹی ایک مہان تم انسان کی جو ہونی چاہیے وہ حضور کی تھی۔ اس لیے سرکار بچپن میں جس گلی سے گزرتے تھے، ان کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبی ناک، ان کا کشادہ سینہ، ان کے کاندھے، ان کے سر اقدس کے بال، ان کے چلنے کا انداز، گفتگو کرنے کا طریقہ، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے نبوت کا اعلان تو 40 سال میں ہو، لیکن یہ بچپنے 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں جب حضور کی اوصاف کو مکے کے لوگ دیکھتے تھے، لوگوں کی نگاہیں آپ کے چہرے پہ گڑ جاتی تھی، لوگ کہتے تھے ان کا فیوچر بڑا مستقبل ہونے والا، ان کا فیوچر بڑا شاندار ہونے والا، ان کا مستقبل بڑا برائٹ ہونے والا، لوگ کہتے تھے ضرور ایک بڑی تاریخ ان سے وابستہ ہونے والی۔ آقا علیہ السلام چونکہ ایک بڑے انسان کی جو پہچان ہوتی تھی، وہ ساری پہچان آپ میں موجود تھی، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، آپ نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن حضور کے سارے حسن و جمال کی کیفیتیں جو حدیث کے کتاب میں ریکارڈ ہے، جو موجود ہے، اس کو پڑھ کر کے آج سمجھا جا سکتا ہے اس روئے زمین پر جیسے آپ پیغمبر کی حیثیت سے لاجواب ہیں، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ انکمپیریبل اور میچلیس تھے، ایک مہان انسان کو جیسا ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے ایک آدمی ڈی ایم بن گیا، لیکن وہ کالا کلوٹا ہے، وہ قد چھوٹا ہے، ٹھگنا ہے، لوگ بولیں گے ارے دیکھیں میں ٹھگنا ہے، لیکن ان کے اندر کوالٹی بہت بڑی ہے۔ اب ایک آدمی آیا بہت خوبصورت امامہ ہے، ساتھ بڑا جبہ ہے اور ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، ریڈ اینڈ چیف کی چپل ہے، جس طرح سے آج کل ہمارے مدرسے میں بہت سارے بچے پڑھنے کے زمانے میں کرتے ہیں، ان کی ساری توجہ صرف برکاتی ٹوپی، صرف جبہ اور ساتھ پنجابی پائجامہ، جوتا موزہ پہ رہتی ہے، یہ رہی کہ قرآن خوانی میں پیسے ملے ہیں کتاب خرید لیں، ساتھ وہ نومی بھی چاہتے ہیں کہ لائبریری سے مل جائے، ہدایت النام بھی لائبریری سے مل جائے،
यानी मोटी मोटी किताब जो कीमती है वो तो छोड़िए, जो छोटी छोटी किताब फारसी की पहली, वो भी ये बच्चा चाहता है कि लाइब्रेरी से ही मिल जाए, फिर मैं जमा कर दूं, मेरे घर में कुछ न रहे, और मैं मुझको जो भी पैसे मिले दावत में, मिलाद में, कुरान खानी में, वो सब पैसे से टोपी चमकाना है, चप्पल लेनी है, तो वो सारी जिंदगी टोपी चप्पल को सजाने सजाने में रह जाता है। और जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है, इमाम के तौर पर फेलियर, फजर के टाइम में पढ़ना चाहिए सूरह नबा, सूरह मुल्क, वहां भी इन्ना आतना कल बसर अल्लाह का जात रसूल मिनल वज़न को पढ़ता है, तो मगरिब में भी, इशा में भी, फजर में भी एक इमाम के तौर पर फेलियर। हर जुमा के दिन आका की सीरत पे, सरकार की हदीस पर, कुरान करीम की आयतों को पढ़ के आधा घंटा का एक पॉजिटिव किताब होना चाहिए। नहीं 10 मिनट 20 मिनट की तकरीर में 10 मिनट नाम में 10 मिनट में एक करामत जो दूसरे मौलाना की ज़बानी सुन लिया, व्हाट्सएप पे सुन लिया, उसको बयान कर देना है, बाकी सारा टाइम सिर्फ मोबाइल चलाना है, घूमना है, जो कि तालिब इल्मी का 20 साल वो घूमने में गुजार दिया है। मुदर्रिस की जगह खाली है, साहब दरखास्तें मतलूब हैं, तनख्वाह मुंह मांगी दी जाएंगी, एक दरखास्त नहीं आती है। चूंकि इमामत में तो मोबाइल देख के तकरीर कर लेना और इन्ना आता है कल हर नमाज में पढ़ देना, ये तो आसान है, कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन दरसगाह में पढ़ाने की तो मेहनत चाहिए, अरबी ज़बान की सलाहियत चाहिए, हिदायत हो, शरह तहजीब हो, मिरकात हो, पढ़ाने की मेरिट चाहिए, मेरिट है नहीं तो अब सस्ते में इमामत है, मौज़िन करना है, ट्यूशन पढ़ाना है। पढ़ने के ज़माने में जो अपने वक्त की कदर नहीं करेगा, जो वक्त को बर्बाद करेगा, सारी जिंदगी रोएगा। जब वो खिताब नहीं कर पाएगा तो रोएगा, जब वो दरसगाह में पढ़ा नहीं पाएगा तो रोएगा, जब रमजान में तरावी नहीं पढ़ा पाएगा तो रोएगा। 20 साल लग गए हिफ्ज़ करने में, उसके बाद कहा गया हाफिज बन गए, पगड़ी लपेट दी गई, आओ आप मेहराब सुनाओ, तरावी सुनाओ, एक बार सुना, दूसरे दिन खांसी है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, अब हमसे नहीं होगा, बहाना बना के चला गया। इसका मतलब है कि जिन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में मेहनत नहीं किया, वक्त की कदर नहीं की, उसका हाल यही होगा, सारी जिंदगी में रोता रहेगा। जबकि वक्त की कदर करने वाला पढ़ने के ज़माने में, पढ़ने के ज़माने के बाद जब वो आएगा, एक कामयाब इमाम दूसरे मोहल्ले से आके उनकी तकरीर जुमा के दिन सुनने आएंगे। फला मस्जिद में एक मौलाना है जो हर जुमा को नया नया खिताब करता है, नई नई हदीस सरकार को सुनाता है, चलो उनका बयान सुने, बयान सुनना हो तो वहां चलो। यानी दूसरे मोहल्ले से वो आते हैं, कुरान क्या लाजवाब पढ़ता है। फजर की नमाज में सूरह नबा, सूरह मुसल्ला, सूरह क़यामा, सूरह दहर, सूरह मुल्क, सूरह कलम, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह दुखान, सूरह वाक़िया सुननी हो तो चलो उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अब साहब एक काबिल इमाम इज्जतें भी पाता है, शोहरत भी पाता है, उनकी दस्तगोशी भी होती है और माल भी बेपनाह कमाता है। इसलिए हमारी एक मस्जिद, शहर की मस्जिद का एक मौज़िन है जो बम्बई गुजरात में पूर्णिया बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक मौज़िन है, एक छोटी सी मस्जिद का, लेकिन आज उन्होंने शहर में जो एक डीएम में बंगला बनाया, जो एक मास्टर में रिटायरमेंट का 20 लाख रुपए मिले तब जमीन खरीद के मकान बनाया, उसने मौज़िन बनकर अजान देके शहर में जमीन भी खरीदी, शानदार मकान भी बनाया। चूंकि वक्त का इतना पाबंद है कि जैसे 6:10 में अजान हो, अब 6:11 न हो, वक्त की पाबंदी, लोगों ने खुश होकर उन्होंने तनख्वाह के अलावा बंद मुट्ठी से जो नवाजा है उनको, उससे शहर में, शहर की जमीन, शहर का मकान, सब कुछ उनके, जो एक नौकरी वाला, जो एक मौलाना एक रात में खिताब करके 40-40 हज़ार रुपए नजराने मिलते हैं, वो भी एक जमीन शहर में लेता है, घर बनाता है, एक कार खरीदता है। ये काम वो अपनी मस्जिद में रहकर 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ के, एक मौज़िन की कोई हैसियत बड़ी नहीं होती है समाज में, उसने ऐसा किया। जाहिर सी बात है जो वक्त का पाबंद होगा, जो घुमत का नहीं होगा, उनको इज्जत भी मिलेगी, माल भी मिलेगा। एक कामयाब इमाम, माल भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है और उनकी पजीराई भी होती है। एक कामयाब मुदर्रिस नहीं भले तनख्वाह ज्यादा हो, पजीराई होती है, बड़े बड़े खुतबा उनका हाथ चूमते हैं। मैं खिताब करता हूँ, ये दरसगाह में बैठकर 10,000 पे महाना में बच्चों को किताब पढ़ाते हैं, इसलिए मुझसे ज्यादा अहमियत के हामिल ये हैं जो दरसगाह में बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब खिताब करें, मस्जिद में नमाज पढ़ाएं तो फिर इल्म तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। आज अगर मदरसा आबाद है, बच्चे दरसगाहें आबाद है, तो इनके दम कदम से आबाद है। तो जो तालिब इल्मी के जमाने में किताबें खरीदता हो, तालिब इल्मी के जमाने में 5 किताब सिलेबस की, अब 25 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ता हो, उसके इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। अल्लामा अमीन शरीयत, इदारे शरीयत बिहार पटना के अब मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, जो हालैंड के मुफ्ती थे, उनका स्टेटमेंट है कि मैंने बरेली शरीफ में
बाजू में रजा मस्जिद है, अब बाजू में ताजुल शरिया का घर है। उन्होंने कहा तालीब इल्मी के जमाने में घर से मस्जिद आने में बमुश्किल तमाम 2 मिनट 1 मिनट लगेंगे, इस मुद्दत को भी वो बेकार नहीं जाने देते थे। हाथ में किताब होती थी और चलते हुए किताब पे नजर रहती थी और रजा मस्जिद पहुंच जाते थे और मुताला करते रहते, सुन्नत पढ़ते, जमात खड़ी होती, जमात में शरीक होते, फिर वापस किताब पढ़ते हुए घर आते थे। जो इस कदर किताब के मुताले का शौकीन तालिब इल्मी के जमाने में था, वही दुनिया के लाखों आलिमों की क़यादत और सरदारी किया, ऐसी सरदारी किया कि 1 लाख पीरों के उतने जाहिल मुरीद नहीं मिले जितने आलिम मुरीद दुनिया में ताजुल शरिया के हिस्से में आ गए। जो मकाम कल मुफ्ती आज़म हिंद का था कि अक्सर व बेशतर उलमा उनसे मुरीद थे, वही इज्जत, वही मर्तबा अल्लाह ने आज से 2 साल पहले तक सरकार ताजुल शरिया को अता फरमाया कि दुनिया के तमाम पीरों में सबसे नुमाया पीर जिनके पास उलमा की तादाद ज्यादा, इस्तिफादा करने वाले, मुरीद होने वाले, दूसरे किसी जाहिल के हाथों पे जाहिल मुरीद हो जाएगा। मेरी बेटी को भूत लगा था, इसने ताबीज दे दिया, मेरी बेटी अच्छी हो गई। मेरी बेटी का रिश्ता भी लगता था, इन्होंने ताबीज दे दी, रिश्ता लग गया। जब रिश्ता इनकी ताबीज से लग गया तो हम इन्हीं के हाथ में मुरीद हो जाएंगे। चाहे वो सूरह फातिहा में पढ़ना जाने, चाहे वो सुब्हान रब्बियल आला भी कहना जाने, चाहे वो दुआए जुनूद उसको याद ना हो, कुछ भी ना हो, मगर चूंकि इनकी ताबीज से मेरी बेटी की शादी हो गई, इसलिए मेरा पीर बनेगा। इसलिए आप पीर बनने के लोग अलग अलग तरीके से चमत्कार दिखाना चाहते हैं, यानी वो साथ पीला जुब्बा, पीली पगड़ी और साथ सरकबर के लिबास और साथ सिफली का अमल के पानी में फूंक दे तो पानी को आग लग जाए। क्योंकि जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा मुरीद वैसा पीर साहब चमत्कार कोई दिखलाया कि साहब पानी में फूंक दिया, आग लगी, अरे तुम्हारे घर में जिन्नात है, देखो आग लगी पानी में, और अगर तुमने घर की बंदिश नहीं करवाया तो फिर तुम्हारे घर में कल बेटा मरेगा, परसों बाप मरेगा, परसों माँ मरेगी, सब मर जाएंगे। हजरत तो कैसे बचेगा घर वाला? बस 1 लाख रुपए देना होगा, इसमें बंदिश करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम्हारा सारा घर महफूज हो जाएगा। इस तरीके से लोग चाहते हैं कि पीरी मुरीदी की दुकान चमकाने के लिए कोई न कोई काम उसके हाथ में कोई काला आ जाए। लेकिन पीर बनने की जो शर्त है कि आलिम बाअमल हो, मुत्तकी हो, सुन्नी सही अकीदा हो, सरकार तक इत्तिसाल हो उनके सिलसिले की, और फिर इस कदर वो मुत्तकी भी हो, आलिम भी हो और सुन्नी से अकीदा भी हो और सरकार तक से मुत्तसिल हो। ये 4 शर्त है पीर जामे और बाकमाल पीर होने की। आलिम नहीं भी है तो भी पीर बने बैठे हैं, तकवा नहीं भी है तो पीर बने बैठे हैं, और चंद जाहिलों की तादाद है जो उनके हाथ में हाथ देते। आलिम कभी झाड़ फूक करने वाले या अफीम और चरसी जाहिल के हाथ पे हाथ नहीं देता। आलिम उसके हाथ पे हाथ देता है जिसे अपने सिवा आलिम समझता है, जिसे आलम उलमाए बलद समझता है। तो ये लाखों आलिम जिनके हाथों पे हाथ देकर मुरीद हुए, ये समझ जाए कि 50 करोड़ जाहिलों का किसी को पीर मानना एक तरफ और 1 लाख आलिम का किसी को पीर मानना एक तरफ होता है। और ये हालतें पहले आला हजरत को हासिल थी, उनके बाद विसाल मुफ्ती आज़म हिंद को मर्तबा हासिल था। मुफ्ती आज़म हिंद के विसाल के बाद ये मनसब सरकार ताजुल शरिया के हिस्से में, यानी आलिम कसीर तादाद में जिनसे मुरीद हो तो इल्म की इज्जत होती है। पढ़ने के जमाने में वो मेहनत करते थे, एक मिनट को कीमती समझते थे, लेबोरियस थे, हमेशा खाने पे नजर नहीं रहती थी, हमेशा सोने पे नजर नहीं रहती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास चंद बच्चे मौजूद हैं यहाँ, जिन बच्चों ने सिर्फ पगड़ी बांधने के शौक में वो मदरसे में आकर के नाम लिखवा दिया कि हम हाफिज हो गए। वो बच्चे जो कल मेहराब नहीं सुना पाएंगे तो फिर समाज में उनकी बेइज्जती होगी। पगड़ी पहनने के टाइम में जो चंद मिनट के लिए नाम हो गया, मैं हाफिज बन गया, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में ये नाकारा साबित हुआ। बाप की बदनामी, मदरसे की बदनामी। जब मैं सुनूंगा किस मदरसे में पढ़ा था, मदरसा वाला तो समझ जाएगा मैंने 7 बच्चे को आज हाफिज बना दिया, आप उनको चंदा मिल जाएगा, 7 कुंटल मक्की और धान मिल जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझा कि हमें 7 साल नहीं 70 साल तक बदनामी का टीका मेरे सर पे लग जाएगा अगर ये मेरे बच्चे कुरान नहीं पढ़ा पाएंगे, या कुरान पढ़ाएंगे भी तो मखारिज की अदायगी के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल जैसे कि कोई स्पीड में पढ़ने वाला हो, ना हा ना गैन ना खा ना हो, किसी की कोई तमीज हो, ऐसे कोई स्पीड में अजान पढ़ने लगा। सदरुल शरिया कहते हैं कि मैं बहुत दिनों तक खत्म कुरान नहीं सुन पाया क्योंकि कोई हाफिज नहीं मिला। ये 100 साल पहले की बात है, कोई हाफिज कायदे का नहीं मिला।
स्पीड में पढ़ने वाला, यादों और तालमों पढ़ने वाला, मैं उसके पीछे नमाज क्या होगी तरावी की 20 रकत उठे गलत कुरान सुनने का गुनाह हो जाएगा। उसके पीछे कौन गुनाह करने जाए, डेली 1 घंटा उसके पीछे रहे गुनाह करे। जो कुरान सही नहीं पढ़ेगा तो पढ़ने वाले को भी गुनाह होगा और सुनने वाले को भी गुनाह होगा। जब कुरान सुनने से गुनाह होगा तो 20 रकत तरावी क्या होगी उसकी? 90% मस्जिदों में जहां बेतवज्जुही की वजह से इसी तरह की सिर्फ खाना पूरी होती है, एक कॉलम पूरा हाँ तरावी हो गई, 10 दिन में खत्म हो गया, पल्ला झाड़ लिया, हमने खत्म कुरान कर लिया। अब हुआ का 1 रकत तरावी की कबूल नहीं हुई, क्योंकि एक ऐसे गलत हाफिज का सिलेक्शन किया जो कुरान सही नहीं पढ़ा, बीच में बेशुमार आयतों को छोड़ दिया। तालिब इल्मी के जमाने में जो मेहनत नहीं करेगा, माँ बाप की नाक भी कटवाएगा, वो बाप को जन्नत क्या ले जाएगा, 10 जहन्नमियों को क्या बख्शवाएगा। हदीस में कितनी फजीलतें आई हैं कि जो बच्चा कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी शफाअत पर उनके खानदान के 10 ऐसे जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल करेगा जिनकी बदअमली की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ऐसे जहन्नमियों की सिफारिश के हाफिज़ कुरान करवा के जन्नत ले जाएगा। सुभान अल्लाह। अपने खानदान के 10 अफराद फशफ़अहुल्लाहु फी अशरतिन मिन अहलिही क़द वजबत व अलहुन्ना, यानी जिस पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी हो, ऐसे 10 जहन्नमियों को एक बाअमल हाफिज़ कुरान, जिसको कुरान याद हो, जो कुरान कायदे से पढ़ता हो, कुरान के मुताबिक अमल करता हो, वो अकेले जन्नत नहीं जाएगा, वो अपने खानदान के 10 जहन्नमियों को, बाप को, चचा को, माँ को, दादा को, दादी को, फूफी को। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ पीएम अगर तुम बन भी गए तो 25 साल तक 25 करोड़ कमाओगे, मगर कल क़यामत के दिन तुम अपने बाप और अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे पाओगे, क्योंकि उस दिन यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेंगे, माँ बाप वालिदैन से भागेंगे, कोई किसी का पुसाने हाल न होगा। वो क़यामत का खतरनाक दिन, एक नेकी माँ भीख मांगेगी, मुझको दे दे बेटा, मैंने खूने जिगर पिलाया है, 9 माह पेट में रखा है, 10 साल तक नर्स की तरह तेरे पेशाब पखाना वाले कपड़े को धोया है, सारी जिंदगी प्यार दिया है, एक नेकी की वजह से जन्नत का मामला अटका है, एक नेकी दे दे। बेटा बोलेगा अम्मी दुनिया होती तो खूने जिगर दे देते। ये आखिरत है, कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। यहाँ नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुसाने हाल ना होगा। मगर उस खतरनाक घड़ी में एक आलिम बाअमल गुटखाखोर मौलवी, नमाज के वक्त में चौक पे रुमाल झाड़ने वाला मौलवी, नमाज के वक्त में मस्जिद के बाहर बैठकर कप्पास मौलवी, एक बैग बेचने वाला बैग रख करके 5 वक्त की नमाज़ें मस्जिद में अदा कर रहा, हल जोतने वाला 8 घंटे हल चला के आके हल डालकर थका मांदा नहा धो के मस्जिद में बाजमात ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा, और ये दाढ़ी टोपी चमकाने वाला नमाज के टाइम में चौक पे कब दे रहा, पान की पीकी फेंक रहा। इल्म की इज्जत उसी वक्त है जब इल्म के मुताबिक अमल हो, और नमाज़े पंजगाना पढ़ना फर्ज़ आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज, और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। जब नमाज पढ़ना फर्ज़ आज़म है, नमाज का तर्क गुनाह आज़म है। ज़िना से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। ज़िना करने वाला 10 साल ज़िना करे, सच्ची तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिया, तौबा की तौफीक मिली, तौबा कर लिया, दोबारा शराब की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, अल्लाह अपने फजल से पिछले गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि सच्ची तौबा पिछले गुनाह को मिटा देती है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, ये तो है। लेकिन अगर किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल को, वो नमाज शुरू किया 25 साल को, या 10 साल की नमाज उसकी जिम्मे कज़ा, अब 25 साल में आलिमों की तकरीर सुनकर या किताब सुनकर नमाज पढ़ने का शौक हुआ, नमाजी बन गए। उसके बाद हर साल उम्रा करने लगा, 50 उम्रा किया, 1 लाख उम्रा कर लेगा। लेकिन यह 10 साल की कज़ा नमाज है जो उसके जिम्मे में है, वो नमाज साबित नहीं होगी। वो 10,000 हज भी कर लेगा, ये नमाज उसकी जिम्मे से हटेगी नहीं, उसको कज़ाए उम्र के तौर पर पढ़ना ही पड़ेगा। इस माना कर नमाज तर्क करना गुनाह आज़म, और फिर उसको 10 साल की नमाज कज़ा पढ़नी पड़ेगी, 50 उम्रा करने के बाद भी, 10 हज करने के बाद भी, क्योंकि हज उसके इस नमाजों को साबित नहीं कर पाएगा। और आला हजरत ने लिखा है कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वह फर्ज न अदा करे।
اس لیے رمضان کی بڑی راتوں میں، شب برات میں اور صاحب رجب کی 27ویں رات کو، یوم عاشورہ کے دن جو بڑی رات ہے، جو نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیڑ لگی رہتی ہے، ان دنوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نفل نماز نہ پڑھ کر کے لوگ قضائے عمری پڑھا کریں۔ اگر وہ ایک رات میں قضاء عمری پڑھیں گے تو بڑی رات میں جاگنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور پچھلی نمازیں جو اس کے ذمہ باقی ہے وہ نماز بھی ادا ہو جائیں گی، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ 1 لاکھ آدمی کو رمضان کو افطار کروا دے، افطار پارٹی دے دے، یہ نفل نہیں، اور اپنا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اور کوئی اپنا روزہ نہیں رکھے، ڈاکٹر کے پاس جا کے وہاں سے میڈیسن لے آئے اور مولانا کو دکھلائے کیا کہیں حضرت یہ دوائی ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور میں 100 آدمی کو ڈیلی افطار کروا رہا ہوں۔ 1 لاکھ آدمی کو ڈیلی افطار کوئی کروائے، جبکہ افطار کروانا ثواب ہے، مگر نفل ہے، فرض نہیں۔ اگر کوئی نہیں کروائے کوئی گناہ نہیں، کروا دے گا ثواب ہے، لیکن اپنا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ 1 لاکھ آدمی کو ڈیلی افطار کروائے اور اس پر روزہ فرض ہے وہ نہیں رکھے، یہ افطار کرانے والی نیکی نفل معلق رہے گی، لٹکی بھی رہے گی، یہ نیکی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ اپنا فرض روزانہ ادا کر لے۔ زکوٰۃ کا 50 روپیہ جو ہم پر فرض ہے، 1 لاکھ ہے تو 2500 روپے فرض ہیں، اب 50,000 روپے ہے تو 1250 روپے ہم پر فرض ہیں، سال گزر جائے اس پر یہ 1250 جو 50,000 روپے کے اوپر فرض ہے، یہ 12.5 کروڑ کی میں نے مسجد تعمیر کر دی، یہ 1250 روپے اگر میں نے ادا نہیں کیا تو 12.5 کروڑ کی مسجد تعمیر کر دی، یہ نیکی معلق رہے گی جب تک کہ یہ 1250 روپے جو زکوٰۃ کے طور پر اس پر فرض ہے، یہ جب تک فرض نہیں ادا کرے کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کوئی فرض قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نفل ادا نہ کرے، نفل معلق رہتا ہے۔ اسی میٹر پہ سنجیدگی سے غور نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں ارے بھائی نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں، میں پہلا بھی کرتا ہوں، میں بار بھی کرتا ہوں، جھنڈا لگاتا ہوں، جلوس نکالتا ہوں، اور صاحب میں افطار کرواتا ہوں، میں 4 لوگوں کو ہر سال عمرہ کے لیے بھیج دیتا ہوں پیسہ دے کر کے، 5 آدمی کو میں نے حج کروایا ہے، میں نے 50 غریب بیٹوں کی شادی کروائی ہے، میں نے 1 لاکھ آدمی کو کمبل میں نے تقسیم کیا ہے، اور میں نے 1 لاکھ آدمی کو بریانی میں نے عربی شریف کے دن میں نے تقسیم کیا ہے، محرم کا کھچڑا کھلوایا ہے، اور جنت نہیں ملے گی ہم کو، اتنا میں نے کام کیا ہے۔ یہ اپنی طبیعت ہے، شریعت اور چیز ہے، طبیعت اور چیز ہے۔ ایک مولانا کہا کرتے تھے بچپن میں کہ 4 کتابیں ہیں آسمانی، توریت، انجیل، زبور، قرآن، قرآن، انجیل، زبور، توریت۔ وہ کہا کہ ایک مسئلہ ہے، وہ عورت کا مسئلہ ہے، توریت الگ ہے، عورت الگ ہے، شادی بیاہ میں، منگنی میں، ختنہ میں کپڑا ہے تو یہ رسم ہے تو وہ اٹھن ہے تو وہ یہ ہے، فلاں چلا، یہ مسئلہ ایک عورت ہے۔ بیچارہ مولانا بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے عورت کے سامنے، اس لیے یہ نفس ہے کہ ہم نے اتنا کیا، جھنڈا لگایا، ہم نے بریانی کھلایا، 50 کی مسجد تعمیر کی، کمبل بانٹا، 50 غریبوں کی شادی کی، یہ خود ساختہ عقل مند آج 12ویں شریف کے موسم میں واٹس ایپ کے میڈیا پہ بالکل سورشے سے وہ فرم میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو 1 کروڑ روپے سجانے میں لائٹنگ میں خرچ ہوا، شادی کروا دیتا غریب بیٹیوں کی، نہ کروا کے لائٹنگ کروا دیا، یعنی اس طرح کے مصنوعی خود ساختہ عقل مند بالکل برسات کے مینڈک کی طرح سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، شادی کروا دیتا، کینسر کا علاج کروا دیتا، یہ کام کروا دیتا، یعنی اس کے دل میں حسد اور چڑ اور بغض ہے عید میلاد النبی سے۔ وہ ڈائریکٹ نہیں بول کر کے اس حسد کی آگ کو بجھانے یا اس کو سمجھانے یا بھڑاس نکالنے کے لیے غریبوں کی بیٹی کی شادی یا پھر اور دوسرے بیواؤں کی خدمت، بیماروں کے علاج کا سہارا وہ لیتا ہے۔ غور سے سنیے، وہ لوگ جو لوگ اس شریعت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں، نفل کیا اور سمجھ گیا کہ جنت ہماری ہو گئی، نہیں، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے 12ویں کا جھنڈا نکالنا، جلوس نکالنا، جلوس میں شریک ہونا، جلسے 12 کروانا اور جھنڈے لگوانا، لائٹنگ کروانا، یہ سب نفل عبادت ہے، مستحب ہے، کارے جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، اچھا کام ہے، عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہے، جس کے صدقے میں دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، زندگی ملی، ساری نعمتیں ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی، یہ سب تمہارے گھر کی ہے، ساری نعمتیں جس سرکار کے صدقے میں ملی، ان کی آمد کی خوشیاں منانا میرے
बच्चे कुर्बान मुस्तफा के कदमों पे। जब हम अपने बच्चों का बर्थडे और खुशियां मना सकते हैं तो जान ईमान, असले ईमान, कंज़े ईमान, कायनात की जान, उनकी आमद पर चाहे खरबों रुपए खर्च कर दिए आदमी कम है, उस नेमते उज़्मा के शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता है चाहे जितना भी कुछ कर ले। ये अकीदत की बोली है, मोहब्बत की बोली, मगर इनकी नजर में ये सारी चीजें खटकती है। नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, ठीक है, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, ज़कात देना फर्ज है। वो मैं कहता हूँ आला हजरत ने जितनी ताकीद नमाज के ताल्लुक से किया है उतनी ताकीद मेरी मालूमात में किसी मौलवी की तहरीर में मैंने वो ताकीद नहीं देखी। आला हजरत लिखते हैं कि जो नमाज मुतलक नहीं पढ़ता है वो बेनमाजी। कोई काफिर भी किसी को नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकता। कोई नौकरी, कोई मुलाजमत, कोई रिस्क का जरिया बरकत नहीं ला सकता नमाज को छोड़कर। वह नौकरी करना ही हराम में कतई है। जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले, आला हजरत ने आखिरी बात लिख दी कि बेनमाजी वही नहीं है जो आदतन नमाज नहीं पढ़ता, जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं, वो भी बेनमाजी है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, वो भी बेनमाजी है। आला हजरत ने शरह शरीफ में लिखा है वो भी बेनमाजी है। दस्तरबंदी का जलसा है, धूम धड़ाका, कार्ड छपाना, कमरे को ठंडा से सजाना, मिठाइयाँ लाना, अहबाब को दावत देना, तो साथ सलाम पढ़ना, नात पढ़ना, ये सब है ईशा की नमाज गायब है। ये झंडा लगाना, कार्ड बांटना, कुछ भी नहीं करता तो न कार्ड छपाता, न मिठाई बांटता, न बाप को बुलाता, न मां को बुलाता, न रिश्तेदार बहनोई को बुलाता, न किसी उलमा को बुला के फातिहा करवाता, न रूम को सजाता, कुछ नहीं करता। अगर तुम अच्छा हाफिज़ कुरान है तो सर पे पगड़ी भी नहीं लटकवाता, तुम सिर्फ मिहराब में खड़ा होकर कुरान सुना दो। दस्तारबंदी की तकरीबात में 50 लाख रुपए खर्च करना एक तरफ, मजे के साथ कुरान सुना देना एक तरफ। ऐसा नहीं कि ये सब फंक्शन है, जो असली चीज है वही गायब है, नमाज गायब है, कुरान शरीफ याद ही नहीं है। और ये कार्ड बांट रहे हैं और साहब दो चार जुब्बा पहनने के शौक में यहाँ से भी दस्तार ले लिया, वहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया। मदरसा वाला बच्चों को पढ़ाए, लॉकडाउन में बच्चे नहीं है, अब क्या किया, अब बुला के लिया, यहाँ भी लिया, वहां भी लिया। ये बोला हम ठग दिए पब्लिक को, अब वो बच्चा बोला हम ठग लिए मदरसा वाले को, हमको जुब्बा मिल गया, यानी वो इसको ठग लिया, ये उसको ठग लिया, वो पब्लिक को ठग लिया, सब दूसरे को ठग लिया। ये नहीं समझा कि हम ही ठगा गए, कोई किसी को ठगा नहीं, हम ही ठगा गए, हम ही ठगा गया, दूसरे को ठग लिया, दूसरे को ठग लिया, दूसरे को ठग लिया। ये सब नफ्ल और ज़ाहिरी एहतमाम पे जोर है। जो असली बुनियादी चीज है उससे नजर हटा करके चाहता है बड़ा काम कर जाओ, नहीं होगा काम। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज तर्क करना गुनाह आजम है। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बैठे कुर्सी पर बात कर रहे हैं, नमाज खत्म होगी, वो भी बेनमाजी है, बेनमाजियों की सफ है, वो भी दाखिल है। अब बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कानून के साथ होगा। मुस्नद अहमद की हदीस में आया है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कानून के साथ होगा। ये पैगंबर आज़म इस्लाम का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वो कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब एक ढांचे का आदमी है, यहाँ दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना है। कोई जिंदगी भर दाढ़ी मुंडा है, उतना बड़ा गुनहगार नहीं है जितना बड़ा गुनहगार नमाज़े पंजगाना का छोड़ने वाला है। सारी जिंदगी कोई टोपी पगड़ी नहीं पड़े, नंगा नमाज पढ़े, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज़े पंजगाना छोड़ना है। सारी जिंदगी कोई पंजाबी पायजामा और जुब्बा न पहने, वह पैंट शर्ट ही पहने, उतना बड़ा मुजरिम नहीं है जितना बड़ा मुजरिम नमाज़े पंजगाना का छोड़ने वाला है। चूंकि नमाज़े पंजगाना का छोड़ना ये कुफ्र के करीब ले जाता है। दाढ़ी है, नमाजी गायब है, जुब्बा है, नमाजी गायब है, टोपी सर पे है, नमाज गायब है, सर पे टोपी है, बगल में झोला है, चंदा मांग रहे हैं, नमाज गायब है। उनको बोलिए कि दाढ़ी मुंडा लेते तो मगर नमाज नहीं छोड़ते, क्योंकि दाढ़ी मंडाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज़े पंजगाना छोड़ना। तुम पैंट शर्ट पहन लेते उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म नमाज़े पंजगाना छोड़ना है। ये दाढ़ी इसीलिए रहता कि तो ठगा मिल जाए, ये टोपी इसीलिए ताकि लोगों को ठग लें, ये जुब्बा इसीलिए ताकि लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाता है। जुब्बा है, नमाज क्यों नहीं है? जब नमाज नहीं है तो फिर जुब्बा धोखा है, जब नमाज नहीं तो दाढ़ी धोखा है, दाढ़ी है, नमाज क्यों नहीं?
जबकि नमाज पढ़ना दाढ़ी से रखने से बहुत बड़ा फर्ज है। वो नमाज नहीं है, दाढ़ी है। दाढ़ी इस नुमाइश के लिए, धोखा देने के लिए, चंद सिक्के कमाने के लिए, इस असलियत रियलिटी पे नजर न रखने की वजह से आदमी नफ्ल का खूंटा पकड़ा है, अब फर्ज को छोड़े हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस नवाफिल को हराम, बिदअत और शिर्क करके वो भी तबाही के कगार पे पहुंचे, फराइज और वाजिबात की वकालत करते हैं। और ये नवाफिल जो चाहे ईमान की आमद के सदके में कि मैं खुशों का इजहार है, इसको बुरा कहते हैं, वो भी जहन्नम। और जो सिर्फ झंडा उठाए, 12वीं का नमाज ना पढ़े, वो भी चाहे, वो भी रास्ते से बहका हुआ है। अब कौन है जो रास्ते पे है? कौन है वो कौन सा तरीका है जो जन्नत तक ले जाएगा? उसी तरीके का नाम मसलक इक़्तिदाल, मसलक आला हजरत है। वो आला हजरत नमाज भी